Hasteni hubbar kaitaroni bisingo tabo khom kailebani gobang nokjagui tango aboni ferengkha kobuni mugitong thaikatong tei buthai rok kaimani slai khomo rang gobang mano aboni mugino tabo hubbar kainero khom gobang kailema nokjagui tango haste haboni hubbar hamkrai tangbedoni bahakti khomna totoke kai bujawai manthun aboni bagi bo gobang ma tabo jajuda scheme rok tubajaka hubbar kainero no chubasu redani bagai Korona warsugino khwai hubbar bakhastini Chebri Agri Sectorni Lokhi Narayanpurni Udoi Debnath thangnai bisikni romboi khom kai tongo Borsaka khom kaina sikang bo computer data operator ni contractual samong khlai tongoni fiaba 2020 bisio ajongsa rang thongkebel mabai lama katang rotungna nangkha dalbedal khom kaina ni bagai bono hubbar te hubbar hamkrai tangwedani khwai bakhasti habonago greenhouse se bisiburum tuini shep manatui hapangni bukhaktui chubasu aidan bagibo koimong narapone tebo wansubjak bisibuno ababo kosimong manai te kobuni dalbidal kombo kai manai modebo saka tangwedani bukhaktui bangma chubasu mankha mini power tiller rizaka abuni logologi taduda scheme bisingti rangni chubasu rizaka asusimiya kainani bagai kaham kokbo eba phungmongbo rizaka udoi demnani logisong biba bisa saka Nokti samong khobong khaimani logi hubbar khlaitani busainobo logi riwi tongo te hubbar khlaimani bisingti rang thongbo tesa juda angkha eba khara angkha khwai hubbar bukhastini agri sectorni sector officer mapi shuklo boito saka taklai bisibo khwai bar bukhasti amseyo hubbar khlainero lagaksida khorok duri chiba hubbar khlainero khaponi bukhasti khom khainani bagai chubasu mankha kubuni Moikutong thaikatong klai kaimani silai khom khaithani rang kobang mano aboni bagi tabok salbrono khom kailebani hubbar khlainani bisingo nokjagui tongmani saka khwai hubbar bakhastini kubuni khom kainero saka khom kaimani bisingti rang thong belaino kaham angkha rang rok mankha kobang no tabok aboni bagi no turuk khom kailebani nokjagui tongo kobang আপনার নাম কি এবং এই জায়গাটার নাম কি আর কত বছর ধরে ফুল চাষ করছেন এবার কতটুকু ফুল চাষ করেছেন? আমার নাম উদয় দেবনাথ। এই জায়গাটার নাম হচ্ছে লক্ষ্মীনারায়ণপুর, আমাদের গ্রামের নাম আর কি। তো এটা খোয়াই ব্লকের অন্তর্গত খোয়াই এসএসআরের আওতায় চিবরি সেক্টর অফিসারের মানে আওতায় পড়ে আর কি, যেটা এলেনপুর ধরা হয় এটা এই জায়গাটাতে। তো তো এই এলেনপুরের একজন কৃষক আমি। তো বিশেষ করে ফুল চাষটা আমার পেশাদারিভাবে আমি ফুল চাষটা করছি আর কি। তো এখানে প্রায় আমার 1.5 কানির মতো জমি আছে, যেটার মধ্যে আমি ফুল এখন বর্তমানে লাগাইছি। তো নেক্সট আবার পরের লটে আবার ওইদিকে আরও জায়গা আছে, মোটামুটি 3 কানি, টোটাল সর্বমোট আমি 3 কানি জমি ফুল চাষ করি। তো ফুলটাই কেন চাষ করছেন, মানে লাভ বেশি নাকি? অবশ্যই একটু তার সঙ্গে আমি একটু বলছি যে 2020 সালে আমি ফাইন্যান্সিয়াল খুব ক্রাইসিসের মধ্যে পড়ে গিয়েছিলাম আর কি। তো এর আগে তো চাষবাসের সঙ্গে খুব অল্পভাবে জড়িত ছিলাম। তো 2020 সালে ভালোভাবে একটু দেখলাম যে কি চাষ করলে ভালো হয়। কৃষিকাজটার মধ্যে তো অনেক কিছু অন্তর্ভুক্ত, কারণ আমাদের গ্রামগঞ্জের মধ্যে প্রায় 80% মানুষ কৃষিকাজের লোক জড়িত। তো তাই আমি একটু অবজারভেশন করলাম, ভালোভাবে একটু যাচাই করার পরে দেখলাম যে ফুল চাষের মধ্যে অনেক দ্বিগুণ পরিমাণ না, আরও অনেক গুণ বেশি লাভ আছে। তো যেটা লেগা আমার লক্ষ্য ছিল কি যে অন্য কোনো চাষ করলে সমস্যা হলো কি, ওটার মধ্যে সবাই একই ধরনের মানে পণ্য উৎপন্ন করে, যেটা লেগে বা সবজি উৎপন্ন করে, যেটা লেগে বাজারে যাইতে লাগে বা অনেক ছোটো মানে সমস্যার সম্মুখীন হইতে হয়। প্রত্যেক দিন বাজারে যেতে লাগে বা কোনো সময় দাম কমে, বেশিরভাগ কমে জায়গা, কোনো সময় আবার মানে খুব
ফার্স্ট না উঠাইতে পারলে একটা ফসল এটার মধ্যে অনেকটা বাজার মূল্য সেইভাবে পাওয়া যায় না। তো আর ফুল চাষটা এমনই একটা চাষ যেটা আমি দেখলাম যে এটার আজকের দিনে মানুষ এন্টারটেনমেন্ট খুব পছন্দ এক, আর দ্বিতীয় কথা হইলো যে মানুষ মানে ওই ফুলটারে সেইভাবে অনেকে প্রাধান্য দেয় না, যেটা লেগে আমি ভাবলাম যে না ঠিক আছে সবাই যেদিকে না ইয়ে করে এক্সট্রাভাবে কিছু করার। কিন্তু ওই রাস্তা ধরে হাঁটতে হাঁটতে দেখলাম আর কি যে বিগত 3-4 বছরে অন্য চাষের তুলনায় ফুল চাষটা খুবই ভালো। ঠিক আছে, তো মার্কেটে বাজারজাত করার লেগে চাহিদাও খুব সুন্দর। আমার যেমন আমাদের এই এলাকাতে খুব কম, আমি মানে বিশেষ করে আমি একলা করতেছি আপাতত, আর আমার সঙ্গে আরও 1-2 জন এমন ছোটো ছোটো অল্প অল্প জমি করে এমন আছে। তো আমি একটু বেশি করি, তো সবচেয়ে থেকে বেশি লাভবান আমি দেখলাম যে ফুল চাষটাতে আর কি, যেটা লেগে আমি এই পথটা বেছে নিলাম যে অন্য চাষ না করে ফুল চাষটা করলে খুবই ভালো। আপনি কি সারা বছরই গাঁদা ফুল চাষ করছেন? গাঁদা ফুলটা একটা ভ্যারাইটি না, গতবার আরেকটা ভ্যারাইটি করছিলাম, যে ওখানে এইবার থেকে আমি আরও পরিকল্পনা যে আমার আরও কয়েকটা ভ্যারাইটি আমি এটার মধ্যে অ্যাড করবো আর কি। আর আমি এসএসআরের এখানে অ্যাপ্লিকেশনটা করছি যে আমার একটা গ্রিন হাউস দেওয়ার লেগে আর একটু জলের ব্যবস্থা করে দেওয়ার লেগে। স্যার অনেকগুলো সাহায্য আমার সবসময় করতেছে, মানে এটাও আমার একটা আবেদন রাখছি আর কি স্যারের কাছে। তো স্যার আশা করি এই বছর আমার গ্রিন হাউসটা হয়ে গেলে আমি এটার মধ্যে আরও অনেক ধরনের ভ্যারাইটি ফুল চাষ করতে পারবো। আপনার কত টাকা খরচ হয়েছে এই ফুল চাষ করতে গিয়ে, এই যে এখন দেখতে পাচ্ছি, আর কত লাভ হবে, আর সরকার থেকে কি কি মানে দপ্তর থেকে কি কি জিনিস দেওয়া হয়েছে আপনার? আচ্ছা, তো সবার আগে আমি একদম মন খুলে একটা কথাই বলছি যে আমার দপ্তর থেকে অনেকটা সাহায্য পাইছি, যেটা লেগে নাইলে আমি মানে এত দূর আগাইতে পারলাম না বিশেষ করে। তো সর্বপ্রথম আমি ওই ডিডিএচআরের সঙ্গে যোগাযোগ করছিলাম, তাই নিয়েও আমার একটা সাহায্য করছে। তারপরে আমাদের সেক্টর অফিসার ম্যাডাম মাম্পি ম্যাডামের সঙ্গে আমার যোগাযোগ হইলো। তো উনি আমার এতটাই না সাহায্য করছে যে ছোটো ছোটো ব্যাপারে, তো এটা বলার বাইরে আর কি। উনি আমাকে একটা মিনি পাওয়ার টিলারও ব্যবস্থা করে দিয়েছেন এসএসআরের থ্রুতে। তো তো ওই জায়গাটা দিয়ে আমি মানে সময় মতো, তো আমরা চাষ করার লেগে যে এই পাওয়ার টিলার বা ইডি পাইতাম না আর কি আমাদের এখানে, মানে আমাদের চারপাশে এদিকে পুকুর টুকুর বা অন্যরার জমি আছে, যেটা লেগে আমার এই জমিটাতে পাওয়ার টিলার নামাইতে গেলে খুব অসুবিধা হতো। সেটা লেগে ওই একটা পাওয়ার টিলার পাওয়ার ফলে আমার অনেক কাজ সহজ হয়ে গেছে, এইটা গেল এক। আর বিভিন্ন ধরনের স্কিমের তরফ থেকে যে ধরনের ফেসিলিটি আছে এটি তো সবসময় স্যার তারা আমার দিতেছে, ম্যাডাম দিতেছে। তো এটি পাই আসি আমি দপ্তর থেকে অনেকটাই তো আশা করি আগামী দিনও স্যার তারা যেভাবে আমার সঙ্গে, ম্যাডাম আমাদের সঙ্গে যেভাবে জড়িত, আরও অনেক সাহায্য করবো আমার করতেছে। এই জমি থেকে মানে কত টাকা লাভ হতে পারে, আর খরচ কত টাকা হয়েছে? এইখানের মধ্যে খরচা তো মানে অবশ্যই হয়েছে, তো তেমন না। আমার মোটামুটি 15,000 বা এমনই 17,000 বা 20,000-এর মধ্যে খরচা। ঠিক আছে, তো আশা করি এই জমিটা থেকে আমি এখন বর্তমানে যে আমার ফুলের যে পজিশন আছে, তো লাখ খানেক টাকার ফুল আমি বিক্রি করতে পারবো, একটু বেশি করতে পারবো। আর খরচা তুলনামূলক একটু কম আমার, এটা সবই আমার জৈব সারও আমার বাড়ির। আর আমার ওই একটা পাওয়ার টিলার পাওয়ার ফলে আমার কাজের মানে এর খরচা অনেক কমে গেছে, লেবার খরচা অনেকটা কমে গেছে আমার, যেটা লেগে আমার সুবিধা হয়েছে আর কি। দিদি, আপনার নাম কি? আপনি কি আপনার স্বামীর সঙ্গে এই যে কৃষিকাজে সহায়তা করছেন? হ্যাঁ স্যার, আমি ফাঁকে ফাঁকে করি আর কি যতটুকু পারি। আমার বাচ্চা আছে স্যার, এটা ফাঁকে ফাঁকে করি আর কি একটু। আমার নাম বিভা বিশ্বাস। তো এই যে মানে ফুল চাষ করা কি হচ্ছে, মানে আগের তুলনায় আপনাদের আর্থিক অবস্থা ভালো হয়েছে বলে মনে হয়? স্যার ভালো হয়েছে আগের থেকে অনেকটা এখন। আর দপ্তর থেকে সহায়তা করছে? অনেকটাই হেল্প করছে তারা আমাদের। ওখানে তো আরও করবো মনে হয় তারা মেশিন দিল, তারা জলের ব্যবস্থা করবো ওখানে। থ্যাংক ইউ ম্যাডাম। এবছর মানে খোয়াই কৃষি মহকুমায় ফুল চাষের জন্য কতটুকু জায়গা বেছে নেওয়া হয়েছে এবং কতজন কৃষককে এর আওতায় আনা হয়েছে? এই বছর খোয়াই কৃষি মহকুমাতে সর্বমোট প্রায় 45 জন কৃষক আছেন আমাদের ফুল চাষের সঙ্গে জড়িত। এর মধ্যে প্রায় 10 থেকে 12 হেক্টর জমিতে আমরা MIDH স্কিমের আন্ডারে বিভিন্ন ফুল চাষ করছি। এর মধ্যে মানে মেন যেটা আছে মেরিগোল্ড,
তারপর টিউব রোজ, গ্লেডিওলাস রোজ ওরা করছেন। এখানে আমরা একজন লক্ষ্মীনারায়ণপুর গ্রামের অন্তর্গত একজন কৃষকের জমিতে আছি, উদয় দেবনাথ। ইনি প্রত্যেক বছরই ফুল চাষ করেন। এই বছর আমাদের প্রায় 2 কানি জমিতে উনি গাঁদা চাষ করেছেন, পরবর্তী সিজনে আরও 1 কানি জমিতে চাষ করবেন। দপ্তর থেকে আমরা SMEM স্কিমের মাধ্যমে মিনি পাওয়ার টিলার ওনাকে দেওয়া হয়েছে। চেষ্টা করছি ওনাকে একটা মাইক্রো ইরিগেশনে দেওয়ার জন্য, আশা করছি উনি ভালোই চাষ করবেন। ম্যাম, আগে দেখা যেত ফুল ত্রিপুরাতে তেমন চাষ হতো না, এখন যে চাষিরা ফুল চাষ করছেন তারা মানে অন্য চাষের তুলনায় কি আর্থিকভাবে বেশি সুবিধা পাচ্ছেন হ্যাঁ, বলে? হ্যাঁ, নিশ্চয়ই, অবশ্যই। মানে চাষিরা অন্য যে কোনো সবজি বা ধান চাষের তুলনায় যখন ফুল চাষ করছেন তখন তাদের আর্থিক অবস্থাটা আগের তুলনায় দ্বিগুণ আর্থিক আয় হচ্ছে। তো তারা যারা একটু আলাদাভাবে চিন্তা ভাবনা করছেন তারা ফুল চাষের মাধ্যমে এগিয়ে আসছেন এবং তারা নিজেদেরকে স্বাবলম্বী করতে পারছেন। আপনারা ফুল কি চাষের পরিকল্পনা নিচ্ছেন যে আরো অধিক সংখ্যক চাষিদেরকে হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমরা আরও পরিকল্পনা নিচ্ছি যাতে খোয়াই কৃষি মহকুমার আন্ডারে আমরা আরও কৃষককে এই পরিকল্পনার অন্তর্গত করতে পারি এবং আরও কৃষক যাতে এগিয়ে আসেন, তাদের আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হয়ে উঠতে যাতে সাহায্য করতে পারি। ম্যাম, আপনার নাম? আমার নাম মাম্পি শুক্লবৈদ্য, আমি চেবড়ি এগ্রি সেক্টর অফিসার। ধন্যবাদ।